Sistise isang kiramion iyagiryol gog diuleusyoya habnida. Manhyun bundiuli irioge malsium haseyo. Naidilmion da girioji gunyug bajinun gionyojiol su eopsjanha. Hajiman guayon giriol gayo. Gunyugun dansun gioleo daninion himanjunion geosi anibnida. Gunyugun makijon sinul jiteng haneon, tubion je simjang gatiun jonja ebnida. Togi dari gunyugion hiolai gil viromileo olrimio. Nuega jisan sawa yong yangul gongyob habnida. Gurion de mania gunyugisio seo hijuleo de undamion yoreo bunyi noeneon. Joyong hi gurigo bareuge yakai jil su isiobnida. Siliero hagi izonion gunyug gamsawa kimae wihiomi jigioldo endanion yongudiuli gie sognaogo isiobnida. De piojo giuro ilbon gugrib noin byongyong guso yongwese oneon heo beogji gunyugriangi geogun eorusinil suro giogrio gamto esogdoga dubai isang balrajindago balpio haise siobnida. Tansun hi heo yakadaga anirano ese poi hualriogi jigiob teoleojinion geosibnida. Sengag boda musiobjian shubniga. Gurion de yogisio deo kong giogin sasili esiobnida. Manhyun bunduli nanion undongol joge mirado haniga gwen kan harago an sim hasijio. Hajiman dan begjil gwa yong yangi bujok hamiona murigiodgo. Jigiodo gyunyugen swibge sarajibnida. Gyorigo gyunyugi julio diol mion noa hiol rioga ji julio dioleo jibjung riogwa pandan riogdo de dioleo jibnida. Giol gug momgwa mayumi hamge yakae jinion agsun huani si jagdonion geobnida. Ijumesio gungyom haji. An hiusingayo georiom noewa gyunyugel dong sia jikil su isnion bang beobion obsulga sasilesiobnida. Onul jega alio deril daseos kaji sigi barogyo dabibnida. Gogaye bokong jedo yorieun undong beobdo anibnida. Yorio bunyi sigtagwieso baro si jakal su isnion gandanhan bimilibnida. Yong sangot gaji bosimion gyunyugil salrigo noese poril, jikio juneun figaji sigwa bandayero bandeusi pihayeya hal wihiomhan sig, trigaji gaji algedosil geobnida. Iyon dan sunhan jong boga anibnida. Tenyon hu yorio bunyi geolem joliwa geogriogi dalrajil su isnion jong yohan sionta egibnida. Jasijak hagi jon jagion botagiol de oriodo do elgayo jigeum. Iyong sangyul bogo giesin yorio bunyon iu dosi giesingayo des geole seo libnida busan ibnida da ejio nibnida kioreom nam geo jusimion jawa darion bundoli. Hamge giongang yo jiongul nanul su isiobnida. Urinion honjaga anibnida. Jigeom buteo malseom durinion na yongul notisindamion tenyon hu geunyugiai wanvi sarajil su isiobnida. Hajiman geut gaji hamge hasindamion oniul buteo dasi bagul su isiobnida. Yoreo bunyi geunyugwa noedong siejikil su isnon yojong ijesijak siobnida. Geunyugwa noeriul dong siejikineon seos beonjaye yosoeneon barodan bai jilibnida. Yoreo bundo jala sidasipidan bai jileon geunyugi jariojio. Hajiman yogisio manhyun ohaega sengibnida. Gogireol manhimeo geoyadan bai jili kaeweojinda. Imal geolbanion majgo geolbanion tulribnida. Wenya hamion 70 se huenion sohwariogi deoleojigi daimune amurigo giriul manhimeo geodo momi jedero hipsu haji moshabnida. Sibnion himi yakaejigo wisan bunbiga julio dilmeo hioso hualdongdo gamsohagi demunibnida. Geolgugdan begjili gyudaero bajionaga beorigio. Yoreo bundo hoksi irion giong hiomisiu singayogo giriul meo geodo sogideo burukadake handa. Igion dansunhan wijang munjemani niragyun yugwanoe pilyohan yon ryoga dokak haji moshandanion sinhoibnida. Gyureo damion dayanyon muyo silgayo baroso huaga, jaldoneon dan bai jilibnida. Dae piogeogin geosi kongriu ibnida. Dubu duyu tiong gugjang gationium sigion budeo reobgeso huado emion seodo pilsu aminosanyul pongbu hage gongiob habnida. Togi tiong gugjangon balhio guajiongil geosimion seo dan bai jili jagon joga georobun hedoe yo hiubsu riogi dubai isang olragabnida. Hanyong gwesonion mael dububan moman gugujun hisiob kui haedo gyunyuk gamso sogdogan uchkweo jigo giogriog geomsajom suga yujido endanyun giol gwaga nawa siobnida. Tuhana bayano hilsu iobsnion geosigiranibnida. Noreon janion kolesiuterol dayamune pihaeya handaranion malmanhai deulusio siul giobnida. Hajiman koegion hagiese onion dalgial, noreon jasogi resitini noesepo bohoekion yokhaleol handago gangjuhabnida. Mulron harue tuga isangyun gwa halsu istiman wonggae jongdonion ohirio noewa gyunyuge deondonhan yongyangi duebnida. Yogisio jemis nun sasil hana alrio durilgayo jijunghae yonani yoniuma yulese onion nisa isangjang suyorusin deuli akimada salmiun dalgialgwa sijuril gyo deulio deusibnida. Gyo deuli sigdanenion gogiga manjian siubnida. Desin kong dalgial saengsion giorigo olribo yuga dan baikjilgwa jibangi gyun hiongyul irujio. Geol gwajio gyoro geojio gyon simae balsa engriuli mayunaj siubnida. Gogiman dan baikjiliranion senga gyul beorgioya hal iyuibnida. Merona jigdo hagie sonyon nunjengi siubnida. Nonyonginyun dan baikjil bokongjiriul gogmeogyoya handanun yigyongwa, siguro kung bunigan yung hadanun yigyoni peng pengi mach siobnida.
하지만 제가 환자분들께 드리는 조언은 단순합니다. 면접 식탁에서 공두부 달걀 생선을 공분히 갱기세요. 그리고 필요하다면 볶음제를 대하세요. 볶음제는 음식 위에 얹는 보조수단을 부분 기본은 음식입니다. 자, 여기서 질문 하나 드려볼까요? 여러분이 하루 식단에는 단백질 음식이 얼마나 들어있나요? 혹시 아시면 방 한 조각 점심은 국수 저녁 밥과 반찬 위주라면 단백질이 되게 없이 부족합니다. 이런 식단이 일주일 만에 어지어도 근육은 바바리우제 줄여들 거노에는 쉽게 필요해집니다. 반대로 마의 기니마다 공두부 계란 생선을 끼어들이면 몸에 점점 힘을 더해집니다. 저렴 조리가 가벼워지고 집중력도 덜어셔지죠. 여러분 기억하셔야 합니다. 단백질은 단순히 근육을 살리는 영양소가 아닙니다. 뇌세포의 생명전 단물질을 만드는 원료이기도 합니다. 단백질이 부족하면 기억력 저하가 바발라지고 우울감까지 가져옵니다. 적단백질은 근육과 뇌를 연결하는 다리 같은 존재입니다. 그러니 오늘부터라도 결심해보시면 요대올가요 내 식탁에는 반드시 단백질이 포함되도록 하겠습니다. 두부 한 모달걀 하나 작은 생선 한 토막 그리고 청국장 한 숟갈. 이네가지만 기억해도 여러분이 근육과 뇌는 훨씬 더 오랫동안 건강하게 버틸 수 있습니다. 여러분 단백질 다음으로 꼭 챙겨야 할 영양소가 있습니다. 바로 오메가 지방산입니다. 많은 분들이 오메가3를 혈관 성소부로만 알고 계십니다. 맞습니다. 기름 긴 혈관을 씻어내고 막힘을 줄여주는 강력한 역할을 하죠. 하지만 여기서 매엄꾸지 않습니다. 오메가3는 뇌세포의 세포막을 단단하게 지켜주는 뇌의 방파입니다. 쉽게 말하면 뇌 속의 신호전이 끊기지 않고 마에게를 없게 흐르도록 돕는 윤활유 같은 존재지요. 특히 다와 에파라니은 두 가지 성분은 기억력과 집중력을 유지하는 데 결정적인 역할을 합니다. 실제로 합의되어있다 연구팀은 65 이상 에어리우신 중 오메가 섭취량이 많은 그룹에서 기마의 발생률이 30% 이상 낮다고 보고했습니다. 또 다른 연구에서는 매주 2번 이상 생선을 먹는 노인이 생선을 거의 먹지 않는 노인보다 연애 기억 테스트 점수가 훨씬 높았습니다. 즉 오메가3는 단순히 혈관만 살리는 것이 아니라 뇌의 질 매우매우 지켜주는 핵심 무기입니다. 그러다면 문제는 어떤 음식을 먹어야 충분한 오메가3를 얻을 수 있느냐입니다. 많은 분들이 떠올리시는 것은 연애고동 정계열이 같은 기름진 생선일 겁니다. 맞습니다. 이 생선들이 가장 풍부합니다. 하지만 여기에도 함정이 있습니다. 실제 생선이 조리법입니다. 튀겨버리면 오메가가 산화되어 혈관과 기억에 줄여듭니다. 따라서 여기보다 짐이나 조림이 훨씬 더 좋습니다. 둘자 여호액지와 신선도입니다. 냉동 상태로 오래 보관된 생선은 오메가 함량이 빠르게 되돌려집니다. 가능하다면 제실 생선을 신선하게 두시는 것이 가장 좋습니다. 흥미로운 사실 하나 말씀드릴까요? 아이슬란드 일부 마을에서는 고등개와 경계를 거의 매일 먹습니다. 지역은 겨울이 길고 혹독하지만 어르신들이 기억력과 기마의 발생률은 유럽 평균보다 훨씬 낮습니다. 물고기와 함께 늘 기억한다는 말이 세울 정도입니다. 단순한 우연이 아니지요. 하지만 여전히 학계에서는 논쟁이 있습니다. 생선만으로 충분하다는 의견과 현대인의 식습관으로는 오메가3 보충제가 꼭 필요하다는 의견이 부딪힙니다. 특히 개시주의자나 생선을 잘못 드시는 분들은 보충제 의존도가 높습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 매주 생선을 두세 번 먹는 것이 현실적으로 가능하신가요? 여기서 제가 드리는 현실적인 조언은 이렇습니다. 실제의 생선을 먹을 수 있다면 일주일에 최소 2번은 구워드세요. 고등개 그공시 연애 모두 좋습니다. 둘째 생선을 드시기 어렵다면 아마시키아시드 호두 같은 식물성 오메가도 챙기세요. 물론 동물성보다 흡수율은 낮지만 꾸준히 드시면 분명 도움이 됩니다. 셋째 이사와 상기 후 보충제를 병행하셔도 됩니다. 중요한 건 균형과 꾸준함입니다. 여러분이 이런 질문을 드려보고 싶습니다. 혹시 요즘 일요일이나 약속을 자주 해주시나요? 만약 그러하다면 단순한 화가 아니라 뇌 속 세포막이 약해졌다는 신호일 수 있습니다. 그리고 그 방파를 다시 단단하게 만드는 데 필요한 것이 바로 오메가3입니다. 오늘 저녁 식탁을 한 변대 올려보세요. 생선 한 토막 호두 마요칼 그리고 신선한 채소와 함께. 이 작은 변화 같은 연후 여러분의 뇌를 더 유쾌하게 지켜줄 것입니다.
근육을 위한 단백질과 노화를 위한 오메가. 이 두 가지가 많으면 여러분의 몸과 마음은 훨씬 강해집니다. 여러분 근육과 노화를 지키는 가장 저렴한 약국은 어딜가요? 바로 채소가 자라나는 밭입니다. 그 중에서도 거룩 빛이 씌운 명한 녹색 채소는 몸과 마음을 동시에 살리는 수면 보물 광고입니다. 많은 연구들이 보여주고 있습니다. 지금 시킬 브로콜리 같은 녹색 채소에는 비타민, 마그네슘, 엽산, 루테인 같은 성분이 가득합니다. 이들은 단순히 영양소가 아니라 근육이 수축과 이완을 조절하고 뇌세포의 노화를 늦추는 필수 요소입니다. 예를 들어 미국 시카고 노인 연구소는 매일 녹색 채소를 한 접시 이상 먹인 어르신들이 겨루지 않은 어르신보다 격리력 감퇴 속도가 무려 11년이나 늦게 나타났다고 보고했습니다. 단순히 건강에 좋다는 수준이 아니라 뇌의 시계를 실제로 늦춘 것입니다. 또한 녹색 채소에는 질산염 니트라트이라는 성분이 들어 있습니다. 이 성분은 혈관 뇌를 넓혀주고 혈류를 개선합니다. 혈류가 좋아지면 뇌까지 산소와 영양기원 활이 공급되지요. 결국 근육은 필요하지 않고 뇌는 말고 도려샤해집니다. 오늘따라 머리가 무겁다 집중이 안 된다라는 순간이 줄어드는 이유가 여기에 있습니다. 여기서 흥미로운 사실 하나. 지중해의 연안의 장수 마줄레세오는 고기보다 채소와 올리브유 그리고 콩귤되어 많이 먹습니다. 특히 점심 식탁에는 늘 시금치와 브로콜리 같은 채소가 키운 그릇이 담겨 나오지요. 그 지역의 어르신들은 에티세가 내어매어도 지지어밭에서 채소를 다고 가벼운 상쾌를 하며 생활합니다. 녹색 채소가 지팡이보다 든든하다라는 속담이 있을 정도입니다. 하지만 하기에서는 여전히 논쟁이 있습니다. 녹색 채소만 유로 공분한가 아니면 보콩저리를 구가하여야 하는가 엽산 같은 연구 음식 유로 공분 희섭귀가 가능하다고 보는 적과 현대인 식습관으로는 부족하다고 보는 적이 맞서고 있습니다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 우선 식탁을 바꾸어보세요. 부족하다면 겨우다 보콩저리를 대여하세요. 음식이 기본이고 알약은 보조일 뿐입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 혹시 식탁 위에 고기와 밥이 가득하지만 채소는 국에 되어 있으면 밥마역 줄기분이 지내오는 희우신가요? 그러다면 근육과 노인은 매일같이 영양 비주를 쥐고 있는 것입니다. 반대로 먹기니마다 녹색 채소를 껴둘리면 상황은 완전히 달라집니다. 몸은 가볍고 노인은 상쾌해집니다. 여러분께 오늘 드리는 적은 실시온 TV를 소개합니다. 실제 밥상에 반드시 초록색을 보이게 하세요. 시금치나 브로콜리 한 줌이면 충분합니다. 돌자기를 매일 살짝 곁들여 두세요. 올리브유를 몇 방울만 더해도 루테인과 비타민 K 흡수율이 크게 올라갑니다. 실제 너무 이기지 마세요. 살짝 데시기거나 살짝 먹는 정도가 영양을 지키는 비결입니다. 이 점에서 제가 여러분께 질문 하나 드려볼까요? 오늘 점심 여러분 접시에는 초록색이 몇 개나 있었나요? 만약 되어리우는 게 없다면 오늘 저녁부터 바꿀 기회가 생긴 겁니다. 근육은 단백질로 자라고 노인은 오메가3로 받습니다. 그리고 균들을 연결해주는 혈류와 비타민은 녹색 채소에서 비롯됩니다. 이 작은 습관 하나가 10년 뒤 여러분의 연결과 기억력을 바꿀 수 있습니다. 여러분 코로균 단순한 사회관리 아닙니다. 코로균 몸과 마음을 더해 살리는 회복이 신호입니다. 식탁 위 코록빛이 많아질수록 여러분의 삶도 더욱 생기고 밝아질 것입니다. 여러분 한국인이 밥상에서 바에놓을 수 없는 것이 무엇일까요? 바로 발효 음식입니다. 된장, 청국장, 김치. 이 음식들은 단순히 입맛을 돋우는 반찬이 아닙니다. 근육과 뇌를 동시에 살리려나 하는 수면 제한 보약이지요. 먼저 된장과 청국장을 살펴봅시다. 콩을 발효시키면 단백질이 작은 조각으로 쪼개집니다. 그래서 위장이 약해진 어르신들도 소화가 훨씬 잘 됩니다. 그 속에는 폴리펩타이드와 이소필라본 같은 성분이 들어 있는데 근육 단백질 합성을 촉진하고 여성 어르신들이 호르몬 균형까지 돕습니다. 특히 청국장은 발효 과정에서 비타민 Q가 풍부하게 생기는데 이 성분은 비아와 근육을 단단하게 지켜주고 뇌 혈관까지 튼튼하게 합니다. 여기에도 하나의 비밀이 있습니다. 발효 과정에서 생기는 유해균입니다. 장군두변자의 노예라고 불리죠. 장군 노예와 지지어병이 올드한 신경망구를 가지고 있어서 장기 건강이 나빠지면 노예 기능도 되돌려집니다.
정국장기나 김치속이 유상윤이운 장내 황영귤기 영강하게 만들래요 노예이 생용 지원달가지 다와줍니다. 여러분 혹시 요즘 관희균이 없다 울하다라네요 내용이 되신 적이 있으신가요? 겨울에 장나에 황영귤 면제어 돌아보시어야 합니다. 장군 단순히 소화기관이 아니라 노예와 마음의 상태에까지 좋아하는 중요한 요소입니다. 향미로운 살열이율 하나 말씀드릴까요? 일본이 오키나와 지역은 세계적인 장수마율로 유명합니다. 그것이 어려우신들은 발효 두부와 된장율 마일 매혹스럽니다. 연구자들은 이 지역이 낮은 치마율과 발효 음식 세업 구이가 깊은 관련이 있다고 강조합니다. 즉 발효 음식은 단순한 전통 음식이 아니라 장수의 비밀 요소입니다. 물론 여기에도 하기 논자인기 있습니다. 발효 음식은 염분이 많고 혈압을 악화시킨다라는 지적이지요. 맞습니다. 지나친 세업군이온 문제를 일으킬 수 있습니다. 그러나 고액연 연구되어온 발효 과정에서 생기는 펩타이드가 오히려 혈압을 낮추는 데 도움을 준다고 말합니다. 적정 그량을 지켜두신다면 이득이 훨씬 크다는 것입니다. 여러분도 동의하시나요? 소염기가 결정된다면 물에 살짝 헹구거나 신선한 가에서와 함께 곁들여 보시면 좋습니다. 그러다면 실천 방법은 무엇일까요? 주제밥상에 하루 한 번은 발효 음식을 드세요. 전국장찌개 한 그릇 된장국 한 그릇이면 충분합니다. 둘째 김치도 가능하면 덜작게 신선한 가에서와 함께 드세요. 셋째 발효 음식은 꾸준히 어려운다고 하지 않게 되시는 것이 핵심입니다. 여기서 제가 질문 하나 드려볼까요? 여러분이 오늘 아침 식탁에는 발효 음식이 있었나요? 없었다면 오늘 저녁에라도 작은 그릇 하나 곁들여보세요. 작은 한 숟갈이 근육이 힘을 더해 살리고 노예의 신호를 도리어시게 바꾸는 꿀발점이 될 수 있습니다. 근육은 단백질로만 지켜지지 않습니다. 장나의 환경이 무너지면 단백질도 노예로 가는 신호도 모두 흔들립니다. 발효 음식은 이 모든 거리를 이어주는 다리입니다. 된장 한 숟갈, 청국장 한 국자, 김치 한 접시. 이 작은 습관이 70세 이후 여러분의 삶을 활기차게 만드는 숨은 비밀입니다. 여러분 발효 음식은 단순히 옛날 음식이 아닙니다. 교환에는 수세원 년 동안 이어져 온 지혜와 현대과학이 입증한 놀라운 힘이 함께 담겨 있습니다. 이제 다시 묻겠습니다. 오늘 저녁 식탁 작은 발효 음식 한 그릇을 드실 준비가 되셨나요? 여러분 혹시 단 음식 좋아하시나요? 하루에 사탕 하나 좀이야 괜찮겠지? 밥 먹고 나면 달달한 게 땡긴다. 이렇게 생각하시지요. 하지만 70세 이후 설탕은 단순한 달콤함이 아닙니다. 근육을 갉아먹어 노예까지 약하게 만드는 조용한 독입니다. 먼저 근육부터 살펴봅시다. 설탕이 몸에 들어오면 혈당이 급격히 오르고 인슐린이 분비됩니다. 이 과정에서 근육은 에너지를 제대로 활용하지 못하고 오히려 지방으로 수입게 바뀝니다. 결국 근육량은 줄고 바위와 협여지에는 불필요한 지방이 쌓입니다. 여러분도 혹시 근육은 약해지었는데 살만 찌는 것보다 연기형해염이 있으신가요? 그 발견은 바로 설탕이 숨어 있습니다. 그리고 더 무서운 것은 뇌입니다. 뇌는 하루 에너지의 20% 이상을 쓰는 기관이지요. 그런데 설탕이 많으면 뇌세포는 굉장하게 노출됩니다. 잠깐은 기분이 좋아지고 집중력이 오기 살아나는 듯 하지만 곧바로 피로와 혼란이 가져옵니다. 이것을 혈당을 롤러코스터라고 부릅니다. 올라스타가 급격히 되어지는 과정에서 뇌세포는 손상을 입고 기억력도 점점 흐려집니다. 실제로 미국의 한 연구에서 매일단 음료를 마신 노인들이 기울여지 않은 노인보다 치매의 위험이 2배 이상 높다고 발견했습니다. 특히 콜라나 달콤한 케오핀 소태온 디저트가 주범입니다. 그럼에도 불구하고 한 잔쯤 괜찮겠지라고 넘기면 연애요사의 노인은 조용히 약해지고 있는 것입니다. 여기서 재미있는 이야기를 하나 해드릴까요? 요대원 실험에서 실험주에게 설탕을 듬뿍 준 뒤기억력 미로테스 튜를 시켰습니다. 놀랍게도 설탕을 먹은 뒤들린다며 실만이길 가지는 능력이 되돌려졌습니다. 단순한 에너지 공급이 아니라 뇌 기능 자체를 방해해야 한다는 정도이지요. 물론 하기에서 연이런 논쟁도 있습니다. 설탕 자체가 문제라기보다 쇄인섭취가 문제다. 맞습니다. 소량의 설탕은 큰 문제가 되지 않습니다. 문제는 우리 식단 속에 숨어 있는 수면 설탕입니다. 케첩, 가공 음료, 심지어 김치 양념 속에도 설탕이 들어 있습니다.
여러분은 하루에 얼마의 세월 단결되어 계신지 아시나요? 세계보건기구. 훈련 하루 25G 적작은 티세우폰 식수폰 이상건 넘기지 말라고 경고합니다. 하지만 실내 평균 섭괴량균 겨두세 배에 이릅니다. 그래야다면 여대역에 줄일 수 있을까요? 키오스자에 유머리어부터 바꾸세요. 단 기업이 다이신 비올에게 기업이 콜라 다이신 보리카 이게os만 하에도 세월 당 절반이온 줄여야 되옵니다. 돌자의 가공식품 라벨을 확인하세요. 세월당 시리업보도당 이지오기오 있다면 가능한 한피하십시오. 세시자의 단맛이 당길 다이니온 과일로 대세하세요. 독이 뷰르베리 사과베에 같은 자연이 단맛이온 오히려 노예를 보호합니다. 여러분께 질문 하나 드려봅니다. 혹시 오늘 하루 미역변이나 달콤한 간식을 가지우셨나요? 이 질문에 답하는 순간 여러분이 노예의 건강지도가 달라집니다. 세월당균 달콤하지만 균육과 노예는 쓰디순 독입니다. 오늘부터라도 나는 세월당균을 줄인다라는 작은 결심을 해보시면 어떨까요? 한겨울레음이 어려분의 기억을 지키고 근육을 살리는 꿀발점이 될 수 있습니다. 여러분 속에um 이야기를 하면 이렇게 말씀하시는 분들이 많습니다. 나는 속에um 많이 안 먹어요. 음식도 신기하게 먹습니다. 하지만 진짜 문제는 우리가 이식하지 못하는 것이 있습니다. 바로 가공식품 속속염입니다. 햄 소시지라면 똥조림 심지어 우리가 흔히 먹는 빵과 치즈에도 상당한 양의 소금이 숨어 있습니다. 문제는 이 소금이 단순히 혈압만 올리는 게 아니라는 겁니다. 근육과 노예도 직접적인 피해를 줍니다. 먼저 근육을 보겠습니다. 가공식품을 많이 섭취하면 우리 몸은 수분을 붙잡아두려고 합니다. 그 결과 몸이 자주 부스고 근육 속 전하해질 균형이 깨집니다. 전하해질이 흔들리면 근육 수축이 제대로 이루어지지 않지요. 그래서 조금만 걸려도 다리에 힘이 빠지고 쥐가 잘 나는 겁니다. 노예도 김영적입니다. 가공식품 속 과다나트륨은 뇌혈관을 수축시키고 미세한 손상을 반복적으로 일으킵니다. 캐나다의 한 연구에 따르면 가공식품을 자주 먹여 노인들은 같은 나이의 다른 노인들보다 인지능력이 빠르게 되어졌습니다. 특히 기억력과 건강지각 능력에서 가이가 크게 나타났지요. 적잖아 음식이 혈압만 해드신다라는 말은 반조자리 진실입니다. 실내의 건강까지 조용히 갉아먹고 있던 겁니다. 여기서 흥미로운 사실을 하나 알려드릴까요? 미국의 여든 연구에서는 가공식품 섭취가 많은 사람일수록 우울감과 무기력감도 강하게 나타났습니다. 이유가 뭘까요? 나트륨 불균형이 뇌의 신경 전달 물질에도 영향을 주기 때문입니다. 결국 가공식품은 단순히 혈관과 근육만이 아니라 감정과 기억까지 흔들려 놓는 겁니다. 물론 여기에도 논쟁이 있습니다. 소금 자체가 문제냐 아니면 가공식품 속 화학 첨가물이 되었긴 문제냐라는 것입니다. 일부 학자들은 첨가물이 영향이 되었다고 주장합니다. 하지만 분명한 것은 가공식품을 줄이면 나트륨과 첨가물 섭취가 동시에 줄고 만큼 근육과 노예가 보호된다는 사실입니다. 그렇다면 어디에 실천해야 할까요? 첫째라면 주원 후에 하루 줄여보세요. 국물까지 다 드시는 습관은 반드시 끊어야 합니다. 돌자의 햄과 소시지 대신 삶은 달걀이나 두부 생선을 선택해 가세요. 셋째 가급적 집에서 직접 조리하세요. 집밥은 염분을 조절할 수 있고 수면 소금을 피할 수 있습니다. 여러분께 질문을 드려보고 싶습니다. 혹시 오늘 하루 동안 라면 햄 방울 미역 변되었나요? 생각보다 많지 않으신가요? 규작은 선택들이 근육을 약하게 하고 노예를 흐리게 만들고 있는 겁니다. 하지만 희망은 있습니다. 가공식품을 줄이고 신선한 재료로 식탁을 가우는 순간 몸은 빠르게 변화를 보여줍니다. 부기가 줄고 다리에 힘이 돌아오며 머리가 맑아집니다. 한 달만 꾸준히 하여도 여러분은 확실히 가열을 느끼실 수 있을 겁니다. 여러분 속에면 삶이 맛을 나야지만 가공식품 속 과한 속에면 인생이 화려하게 보여야습니다. 이제 선택은 여러분이 몫입니다. 오늘 저녁 장골보실 대 가공식품 대신 신선한 가에서와 생선을 집에 드시겠습니까? 작은 선택이 되는 후 여러분이 근육과 노예를 지켜줄 것입니다. 여러분 흔히 이런 말을 하시지요. 하루에 막걸리 한 잔쯤은 보약이다. 포도주는 심장에 좋다니까 과연 가능하겠지. 과연 그럴까요? 사실 70세 이후에는 술이 근육과 노예를 동시에 하시는 은밀한 독이 될 수 있습니다. 먼저 근육을 보겠습니다. 술은 단백질 합성을 방해합니다.
알코올리간에시오 대사도니온 과정게시오 기온육 담배질을 만드니온 히오소 활동기 이역제도하지요. 그레시오 술레울 자주데우시네온 에오레우신데올레온 가티온 양이 담배질을 메어게오도 기온육이 잘 자라지 않습니다. 실제로 장기 연구에서는 음주 시업관이에서는 노인이 기온육 감소 속도가 겨레어지 않은 노인보다 훨씬 빠르다는 결과가 나왔습니다. 술 마시면 기온이 빠진다는 느낌 단순한 기분 탓이 아니라 기온육이 실제로 약해지는 것입니다. 대역은 문제는 노입니다. 알코올은 뇌세포의 신경전달을 교란시킵니다. 단기 기억이 약해지고 집중력이 드디어레어지며 심지어 균형 감각까지 흔들립니다. 한두 잔만 마시어도 에어레오신데올레온 다음날 기억이 흐릿해지고 머리가 명확해지지요. 이게 반복되며 뇌세포가 조용히 죽여갑니다. 흥미로운 연구 하나를 소개해드릴까요? 영국에서 진행된 대연구적 연구에서 적당한 음주라고 불리는 수준 하루 한 잔 이하저가 65세의 흑심의 위험을 높인다는 결과가 나왔습니다. 특히 여성 노인에게서 그 영향이 더 크게 나타났습니다. 적점을 대는 괜찮았던 한두 잔이 나이가 들면 뇌에 훨씬 더 큰 타격을 준다는 뜻입니다. 여기서 하기의 논자행도 있습니다. 레디와인 속이 폴리페놀레온 심장에 좋다라는 주장 말입니다. 맞습니다. 일부 항산화 효과는 있습니다. 그러나 문제는 알코올 자체입니다. 항산화 성분은 포도 빌루베리 영화류에서도 충분히 얻을 수 있습니다. 굳이 알코올에 의존할 필요가 없다는 것이 고기온이 하기의 공통된 결론입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 친구들과 모임에서 술을 마시며 요사해가다 잠이 안 와서 소주 반 잔은 꼭 마신다. 이런 습관이 뇌와 기운육을 서서히 갉아먹고 있는 겁니다. 그러다면 어떻게 바꿔야 할까요? 주제 술을 완전히 끊기 어렵다면 양기울 반으로 줄이는 것부터 시작하세요. 돌제 술 대신 다디오 샨카를 드셔보세요. 머리가 국화가다의 국가는 몸을 편안하게 하며 세어도 숙면을 덮습니다. 세수제 술자리 자켓을 바꾸세요. 가와과일을 함께 나누는 모임으로도 충분히 즐겁습니다. 여러분께 질문 하나 드려봅니다. 혹시 어제 저녁 잠들기 전 술 한잔 하셨나요? 만약 그러다면 오늘 아침에 머리가 무겁지 않으셨나요? 그 무거움이 바로 뇌가 보내는 신호입니다. 술은 잠시 기분을 좋게 만들지만 근육을 약하게 하고 뇌를 흐리게 합니다. 오늘부터라도 술잔을 조금만 나열이어놓 하시면 어떨까요? 개우한 병이 세운다에게 여러분이 기억력과 세력을 단련되어 지켜줄 수 있습니다. 여러분 술은 친구가 아니라 배신자일 수 있습니다. 술이 없이도 즐겁게 웃고 깊이 자고 건강하게 살아갈 수 있다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 여러분 혹시 바삭한 튀김이나 달콤한 밥한굴 좋아하시나요? 가격이 없는 기운이가 괜찮겠지? 한두 개로는 균일 안 나겠지? 이렇게 생각하시나요? 하지만 그 속에 숨어 있는 트랜스지방균 근육과 뇌를 무너뜨리는 가장 교묘한 적입니다. 트랜스지방균 원래 엑스기름을 오래 보관하기 위해 관도하는 공지방입니다. 과자밥빵도니오스라면 세피오 마가린은 얻을 수 있지요. 문제는 이 기름이 우리 몸에서 제대로 분해되지 않는다는 게 없니다. 혈관 속에 쌓이고 근육세포와 뇌세포까지 침투하여 조용히 손상을 입힙니다. 먼저 근육을 보겠습니다. 트랜스지방균 근육 단백질을 합성하는 효소를 요구합니다. 그래서 단백질을 충분히 먹여도 근육이 잘 만들어지지 않습니다. 또한 염증을, 촉진해 근육 회복을 방해해야 합니다. 여러분도 혹시 이런 경험 있으신가요? 예전엔 하루만 쉬면 회복되던 근육통이 요즘은 며칠씩 간다. 그 배경에는 트랜스지방이 있을 수 있습니다. 뇌도 심각합니다. 트랜스지방은 뇌혈관 장벽을 통과해 뇌세포의 막을 손상시킵니다. 기억력, 집중력, 감정 조절에까지 영향을 주지요. 실제로 미국이 한대 규모 연구에서는 트랜스지방 시업기가 많은 그룹에서 알코올하며 발병률이 2배 이상 높았습니다. 달콤한 디저트가 단순한 간식이 아니라 심하게 불씨가 도울 수 있다는 뜻입니다. 여기서 흥미로운 이야기를 하나 해드릴까요? 어디언 실험에서도 그룹이 주에게 다른 식단을 먹였습니다. 한 그룹은 건강한 지방 올리브유 계열과류, 다른 그룹은 트랜스지방이 많은 마가린과 과자를 먹였지요. 몇 달 후 트랜스지방 그룹은 미로 가지기 능력이 현저히 되어지고 뇌 염증이 심하게 쌓여 있었습니다. 음식이 곧 뇌의 운명을 바꾼다는 것을 보여주는 실험이었습니다. 물론 하기에서 오는 여전히 논쟁이 있습니다. 트랜스지방을 소량 섭취하는 건 괜찮지 않느냐라는 질문이지요.
하지만 후 세계보건기구는 이미 분명히 말했습니다. 듀란 수지방은 안전한 습관이 없다. 적적인 양이라도 꾸준히 먹으면 누적되어 결국 위험을 일으킵니다. 그러다면 어디에 피할 수 있을까요? 케오스제의 과자나 배방울 사실에 대해 성분표를 확인하세요. CO2는 마가린 부분 기형화유가 적되어 있다면 조심하여야 합니다. 돌자 집에서는 튀김을 고해소화하세요. 특히 오라에도엔 기름을 재사용하는 것은 가장 위험합니다. 세제에 대해서는 건강한 지방을 선택하세요. 올리브유들 기름 기형화유 생선이 기름은 오히려 근육과 뇌를 살려줍니다. 여러분 질문 하나 드려볼까요? 혹시 오늘 아침 간식으로 데우신 방에 요대온 기름이 되어 있었는지 아시나요? 모련가에 먹는 순간 듀란 수지방은 이미 몸속에 쌓이고 있는 겁니다. 여러분 바삭하고 달콤한 유혹의 순간이 즐거움 일부분입니다. 교대가 아닌 근육이 약화와 노예지 쇠토일 수 있습니다. 오늘부터라도 듀란 수지방을 메올리하고 신선한 기름과 자연식으로 바꿔 보시면 어떨까요? 작은 실천이 되는 뒤 여러분이 겨울em 겨울이와 기억을 지켜 줄 것입니다. 여러분 지금까지 우리는 근육을 살리는 좋은 음식 5가지와 반드시 피해야 할 나쁜 음식들을 살펴봤습니다. 그러다면 왜 이렇게 근육과 뇌를 함께 지켜야 하는가? 이 질문을 다시 한번 깊이 생각해 보아야 합니다. 많은 분들이 근육과 뇌를 따로 관리하려 합니다. 운동은 근육을 위하여서요, 독세와 뼈줄레온 뇌를 위하여서요. 물론 맞는 말입니다. 하지만 여기에는 중요한 진실이 빠져 있습니다. 근육과 뇌는 하나의 명을 공유하고 있다는 사실입니다. 근육이 줄레어되면 단순히 다리에 힘이 빠지는 것만이 아닙니다. 혈액을 위로 밀어 올리는 힘이 약해지고 뇌로 가는 산소와 영양이 부족해집니다. 기억과 집중력은 되돌려지고 기억은 흐려집니다. 반대로 뇌가 약해지면 움직임을 지휘하는 신호가 늦어집니다. 기억는 속도가 느려지고 내매어지기 쉬워지며 다시 근육이 되어 발이 줄레어됩니다. 이것이 바로 악순환이거리입니다. 실제로 미국이 한 노인 코호트 연구소는 협력지 근육량이 적은 노인일수록 기마의 발병 위험이 2배 이상 높다는 결과가 나왔습니다. 또 다른 일본 연구소는 근육량이 유지된 노인들이 어려우지 않은 노인보다 10년 이상 더 그립적인 생활을 이어갔습니다. 즉 근육과 뇌는 서로 되돌려질 수 없는 작입니다. 하나가 무너지면 다른 하나도 함께 약해집니다. 여기서 잠시 환자 한 분의 이야기를 들려드리고 싶습니다. 70대 고반이 한 어르신의 기억이 가끔 흐려진다는 이유로 저를 가져오셨습니다. 검사 결과 기마의 고기 징후가 조금 보였지만 동시에 눈에 띄게 줄레어든 것이 있었습니다. 바로 협력지 근육량이었습니다. 그분은 젊을 때에 운동을 좋아했지만 나이 들어서는 활동이 줄고 식사도 간단히 다유내온 습관이 이어졌습니다. 그래서 뇌보다 먼저 근육이 약해졌고 결국 뇌까지 영향을 받은 것이지요. 그러다면 희망은 없을까요? 아닙니다. 좋은 소식은 근육과 뇌는 동시에 회복할 수 있다는 겁니다. 단백질 오메가를 녹색하여서 발효 음식이런 음식을 꾸준히 먹으면 근육이 되살아나고 혈류가 회복되며 뇌까지 활력을 되찾습니다. 짧은 미역 주만에도 결리가 가벼워지고 집중력이 살아나는 변화를 느낄 수 있습니다. 여러분 중요한 건 한쪽만 캥기는 것이 아니라 함께 캥기는 것입니다. 근육과 뇌를 동시에 관리할 때 삶은 완전히 달라집니다. 혼자 시장에 가고 손주와 상가액을 즐기고 계획을 일깨우며 기억을 도려샤게 남길 수 있습니다. 이것이야말로 우리가 바라는 노후 아닐까요? 이 점에서 제가 여러분께 질문 하나 드려보고 싶습니다. 여러분은 근육을 위하여 뇌를 위하여 어디온 노력을 하고 계신가요? 혹시 어느 한쪽만 캥기고 있지는 않으신가요? 오늘 이 영상을 계기로 2가지를 함께 돌보는 새로운 습관을 시작하시길 바랍니다. 근육과 뇌는 마치 2개의 바퀴입니다. 한쪽이 작아지면 자전거는 앞으로 나아가지 못합니다. 하지만 2바퀴가 균형을 이루면 길이 아무리 험하여도 안정적으로 달릴 수 있습니다. 여러분이 삶도 마찬가지입니다. 근육과 뇌를 동시에 지킬 때 우리는 되어 오라에 되어 건강하게 되어 자유롭게 살아갈 수 있습니다. 여러분 지금부터는 2바퀴를 함께 돌려야 할 때입니다. 이 선택은 여러분이 미래에 10년 뒤년을 결정할 수 있습니다.
근육과 뇌 동시에 지켜야 할 이유 바로 여러분이 삼자세가 달리어 있기 때문입니다. 여러분 지금까지만 해온 경과와 사실들을 되올리었습니다. 근육이 줄면 뇌까지 약해진다. 세월탄가공 식품술 드라이엔수 지방균 조영기 경강굴 하얘진다. 이런 말리울 되올리면 마음이 무거워질 수도 있습니다. 나네오님이 유지운 게 아닐까지 계엄 시작하에도 과연 효과가 있을까? 그런데요 바로 여기서 제가 꼭 드리고 싶은 이야기가 있습니다. 늦었다고 생각되는 순간이 사실은 가장 비바리운 골발점이라는 게옵니다. 아니세 이후에도 근육은 여전히 달합니다. 뇌세포 역시 완전히 미엄군이운 것이 아니라 새로운 연결망을 계속 만들려 갑니다. 즉 우리가 이어대한 음식을 선택하고 이어대한 생활 습관을 가지느냐에 따라 근육도 뇌도 회복할 수 있습니다. 이는 단순한 희망적인 말이 아니라 수많은 연구가 입증한 사실입니다. 예를 들어 여러보세요. 진행된 한 연구에서는 75세 이상 어르신들이 12주 동안 단백질 식단과 가벼운 근력 운동을 병행했습니다. 그 결과 근육량이 늘었을 뿐 아니라 인지능력 겸사 점수도 두드러지게 향상되었습니다. 이 말은 근육과 뇌가 함께 되살아난다는 것을 보여줍니다. 또 다른 흥미로운 사례도 있습니다. 어디언 에티세 어르신은 매일 아침 두부와 가에서 게으르고 작은 생선을 챙겨 드셨습니다. 몇 달 뒤 예전보다 계단을 수입결이 나이리고 가액나 연결 도리오샤게 기억해내셨습니다. 그분이 하신 말씀은 아직도 기억에 남습니다. 내 몸이 다시 살아난다는 게 이렇게 기분일인지 몰랐습니다. 여러분 전이 수많은 환자분들의 일범 예언세어 깨달았습니다. 몸에온 언제든지 우리 피해원이 되어줍니다. 우리가 좋은 음식을 주고 나비운 습관을 줄이면 몸은 감사하되어 계엄세 반영합니다. 이것이 바로 우리에게 주어진 놀라운 회복력 입니다. 물론 하루아침에 기운 변화가 일어나지는 않습니다. 하지만 작은 변화를 꾸준히 이어가면 반드시 삶이 달라집니다. 오늘 저녁에 단백질 방칸을 하나 되어 올리고 내일 아침에 녹색 세소를 끼어들이고 주말에는 성국장 한 그릇을 챙기세요. 그리고 다니음으로 대신 물리나버리카를 선택하세요. 이 단순한 습관들이 모여서 여러분의 근육과 뇌를 지켜줍니다. 여러분께 질문 하나 드려보고 싶습니다. 오늘 영상에서 가장 놀라웠던 음식은 무엇이었나요? 답을 댓글로 남기시는 순간 이미 여러분이 새로운 여정이 시작된 것입니다. 왜냐하면 생각을 행동으로 옮기는 세우스발전력이기 때문입니다. 여러분 희망은 멀리 있지 않습니다. 여러분이 식탁 위 하루하루의 선택 안에 있습니다. 근육과 뇌를 지키는 것은 강한 이학적 시료가 아니라 오늘 저녁 한 끼에서 시작됩니다. 그리고 작은 실천이 쌓여된 후 여러분이 결림결리와 기억을 도리어샤게 만들어줍니다. 그러니 포기하지 마십시오. 지금부터가 가장 좋은 때입니다. 여러분이 근육은 아직 살아있고 여러분이 뇌는 여전히 새로운 연결을 만들 준비가 되어 있습니다. 우리 함께 이렇게 다짐해 볼까요? 나는 오늘부터 근육과 뇌를 동시에 지킨다. 이 짧은 한 문장이 여러분이 삶을 바꿀 수 있습니다. 여러분 우리는 할 수 있습니다. 함께라면 되어합니다. 희망은 이미 여러분 곁에 있습니다. 여러분 오늘 긴 시간을 함께 해주셔서 고맙습니다. 지금까지 우리는 근육과 뇌를 동시에 지키는 5가지 음식과 반드시 피해야 할 4가지 위험한 습관을 살펴봤습니다. 혹시 마음이 복잡해지셨나요? 이만한 걸 내가 다 실천할 수 있을까? 이미 늦은 건 아닐까? 그런 결정이 되셨다면 지금 제 목소리에 귀를 기울여주세요. 저는 수많은 어려우신 환자들을 보며 한 가지 진실을 배워왔습니다. 작은 실천 하나가 인생 전설을 바꿀 수 있다는 사실입니다. 오늘 당장 모든 결박을 필요는 없습니다. 그저 한 기기 식탁에서 단백질 방칸을 하나 되어 올리는 게 세월탕다의 신사과 한 조각을 선택하는 게 솔잔을 반으로 줄이는 것. 이 작은 선택 하나가 쌓이면 된년 뒤에 여러분이 결림결리와 기억력은 확실히 달라집니다. 여러분이 이미 알고 계십니다. 근육이 줄면 뇌까지 약해진다는 사실을. 그리고 기억을 개운할 수 있는 방법이 내 손안에 있다는 사실을. 그러다면 지금 작은 한 발을 내딛는 것만 남았습니다. 이 순간 제가 여러분께 드리고 싶은 부탁이 있습니다.
Yo스제론율 영상에서 가장 놀라웠던 음식이나 습관을 댓글로 남겨주세요. 나는 오늘부터 두부를 경기겠다. 나는 단 유머를 끊겠다. 이렇게 적는 순간 여러분이 다지면 결자가 되어 마음에 새겨집니다. 돌자 여러분이 지금 계신 도시를 댓글에 남겨주세요. 서울 부산 대구 혹은 하루에서 보고 계신 분들도 계실 겁니다. 함께 공유하면 이 영상이 단순한 정보가 아니라 건강을 지켜가는 공동체로 이어집니다. 여러분 좋아요와 구독은 단순한 배웠던 권력이 아닙니다. 이 귀한 정보를 더 많은 분들에게 전하는 힘이 됩니다. 여러분의 작은 권력 하나가 다른 어르신의 건강을 지켜줄 수 있습니다. 그러니 꼭 힘을 보태주시길 부탁드립니다. 이제 마지막으로 제가 늘 환자분들께 드리는 말을 여러분께도 전하고 싶습니다. 지금부터 다시 시작할 수 있습니다. 나는 숫자일 몸과 마음이 언제든 변할 수 있습니다. 근육은 더 살아나고 노인은 다시 가연합니다. 여러분의 노후는 여전히 밝고 여전히 활력이 넘칠 수 있습니다. 오늘 저와 함께 나눈 이야기가 여러분 삶의 작지만 강력한 변화를 일으키기를 바랍니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 함께하면 반드시 더 나은 길을 만들어 갈 수 있습니다. 지금까지 듣지만 하에도 튼튼해지는 튼튼 라디오였습니다. 여러분이 하루가 건강하고 마음이 평안하시길 바랍니다. 그리고 꼭 기억하세요. 우리는 할 수 있습니다. 함께라면 더 멀리 더 건강하게 갈 수 있습니다. 60세 이상이라면 아마 이런 경험이 있으실 겁니다. 예전에는 두세 층쯤 계단을 오르는 것이 아무렇지 않았는데 어느 순간부터는 숨이 차고 무릎이 무겁게 내려앉는 듯 느껴집니다. 왜 이렇게 힘들어졌지? 스스로에게 물으며 잠시 멈춰 서는 순간 나도 모르게 나이 듦을 실감하게 됩니다. 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 원래 나이가 들면 당연히 근육이 줄고 계단 오르기가 힘들어지는 거지. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 나이가 들어도 근육은 여전히 길러지고 회복될 수 있습니다. 단 방법을 알지 못했을 뿐입니다. 오늘 영상 끝까지 보신다면 단 한 달 만에 계단 오르기가 훨씬 쉬워질 수 있는 영양 습관 5가지와 반드시 피해야 할 위험한 습관 3가지를 알게 되실 겁니다. 이 내용은 병원에서도 자세히 설명해주지 않는 그러나 실생활에 직접적으로 도움이 되는 지식입니다. 여기서 잠깐 여러분께 부탁드립니다. 지금 이 영상을 보고 계신 여러분은 어느 도시에 살고 계신가요? 댓글에 서울입니다, 부산입니다. 전주는 전주다처럼 간단히 남겨주시면 함께 시청하는 분들이 서로의 존재를 느끼며 더 큰 힘을 얻게 됩니다. 근육 건강은 단순히 다리를 움직이는 문제가 아닙니다. 근육이 줄어들면 뇌까지 영향을 미치고 면역력도 떨어집니다. 실제로 학계에서는 근육은 제2의 심장이라고 부를 정도로 노년기 건강의 중심축을 이루는 존재입니다. 그런데도 여전히 많은 사람들이 어쩔 수 없는 노화라고 단정하며 아무 조치도 취하지 않습니다. 이것이 가장 큰 착각입니다. 흥미로운 연구 하나를 소개하겠습니다. 미국의 한 대학 연구에서 70세 이상 노인을 두 그룹으로 나누어 한 그룹은 기존 식단을 그대로 유지하고 다른 그룹은 단백질과 특정 미네랄을 일정하게 보충하게 했습니다. 단 4주 만에 두 번째 그룹은 계단 오르기 시험에서 평균 20% 이상 더 오래 버틸 수 있었습니다. 단지 한 달 만에 일어난 변화입니다. 혹시 이런 질문이 드시나요? 내 나이에도 가능할까? 이미 많이 약해진 다리에도 효과가 있을까? 그 대답은 예입니다. 근육은 나이를 탓하지 않습니다. 꾸준히 자극을 주고 올바른 영양을 채워주면 언제든지 반응합니다. 반대로 방치한다면 10년 후 여러분의 근육은 지금보다 1호 이상 줄어들 수 있습니다. 하지만 오늘부터 바꾸신다면 그 미래는 완전히 달라질 수 있습니다. 이제부터 말씀드릴 12가지 이야기는 단순한 이론이 아니라 바로 적용할 수 있는 구체적인 생활 습관입니다. 지금 듣는 순간부터 식탁에 올릴 음식을 고르는 눈이 달라지고 계단 앞에서 주저앉는 대신 당당히 발을 내디딜 힘이 생길 것입니다. 그러니 끝까지 집중해 주시길 부탁드립니다. 그리고 다시 한번 댓글에 여러분의 도시와 나이를 남겨주세요.
그것이 바로 이 영상을 듣는 모든 분에게 우리는 혼자가 아니다, 함께 바꾸고 있다는 믿음을 주는 첫걸음이 될 것입니다. 오늘은 계단이 두려운 순간에서 출발했지만 영상이 끝날 때쯤이면 여러분은 계단은 나를 살리는 운동이라고 생각하게 될 겁니다. 자, 이제 본격적으로 이야기를 시작해 보겠습니다. 아침에 무엇을 드시나요? 많은 분들이 식빵 한 조각, 커피 한 잔으로 아침을 대신합니다. 혹은 그냥 건너뛰기도 하죠. 하지만 여기서 아주 중요한 사실이 있습니다. 아침 식사에 단백질을 포함하느냐, 포함하지 않느냐가 하루 계단을 오를 때 필요한 힘을 결정짓습니다. 의학적으로 밝혀진 바에 따르면 단백질은 근육의 재료입니다. 아침에 단백질을 공급하면 밤새 쉬었던 근육 세포가 깨어나고 낮 동안 움직일 준비를 갖추게 됩니다. 반대로 아침에 단백질이 부족하면 근육은 에너지를 채우지 못한 채 버거운 하루를 시작합니다. 특히 계단을 오를 때 다리에 갑자기 힘이 빠지거나 발이 무거운 이유 중 하나가 바로 이 아침 단백질 부족입니다. 재미있는 연구 하나를 소개합니다. 일본의 한 노인 건강연구소에서 65세 이상 어르신 200명을 대상으로 실험을 했습니다. 한 그룹은 아침에 단백질이 거의 없는 식사를 했고 다른 그룹은 계란, 두부, 요거트 같은 단백질 음식을 함께 먹었습니다. 단 3주 만에 단백질 그룹은 계단 오르기 테스트에서 평균 2층 이상을 더 쉽게 올라갔습니다. 같은 나이 같은 체중임에도 불구하고 단백질의 차이가 계단 오르기 능력을 가른 것이죠. 혹시 이런 생각을 하실지도 모릅니다. 나는 아침에 입맛이 없는데 어떻게 단백질을 챙겨 먹을 수 있을까? 사실 방법은 아주 간단합니다. 삶은 달걀 하나, 두부 반모, 요거트 한 컵. 이 정도만으로도 근육은 충분한 신호를 받고 움직일 준비를 합니다. 더 나아가 콩 한 줌이나 잣호두 같은 견과류도 훌륭한 아침 단백질 공급원입니다. 그런데 여기서 흥미로운 논쟁이 있습니다. 일부 학자들은 아침 단백질은 생각만큼 중요하지 않다, 하루 전체 단백질 양만 맞추면 된다고 주장합니다. 하지만 다른 학자들은 정반대의 입장입니다. 아침에 근육이 자극을 받아야 하루 동안 더 많이 움직이고 더 많이 회복된다는 것이죠. 실제로 계단을 자주 오르는 생활을 하는 분들에게 아침 단백질은 하루의 시동 열쇠와 같습니다. 비유하자면 이렇습니다. 자동차가 아침에 시동을 걸 때 연료가 없으면 아무리 발을 굴려도 앞으로 나가지 않습니다. 근육도 마찬가지입니다. 아침에 단백질이 들어와야 하루가 힘차게 굴러갑니다. 그렇지 않으면 계단 앞에서 갑자기 시동이 꺼진 것처럼 다리가 무거워지는 겁니다. 여기서 질문 하나 던져보겠습니다. 여러분은 오늘 아침 단백질을 드셨나요? 만약 그렇지 않았다면 내일 아침에는 작은 변화부터 시작해 보시길 바랍니다. 계란 하나라도 좋습니다. 혹은 두유 한 잔도 훌륭합니다. 중요한 것은 아침에 단백질을 챙기는 습관을 만드는 것입니다. 이 습관은 단지 근육만 지켜주는 것이 아닙니다. 단백질은 혈당을 안정시키고 뇌의 집중력도 높여줍니다. 그래서 아침 단백질을 챙긴 분들이 하루를 더 활기차고 또렷하게 보낸다는 연구 결과도 있습니다. 계단을 오르는 힘이 생기는 것은 보너스일 뿐 사실은 전신의 활력이 되살아나는 것이죠. 이제 선택은 여러분에게 달려 있습니다. 내일 아침에도 그냥 빵과 커피로 시작할지, 아니면 작은 단백질을 추가해 계단을 오를 때 가벼운 다리를 경험할지, 단 한 숟갈의 차이가 10년 뒤의 다리를 결정짓습니다. 계단을 오를 때 가장 먼저 느껴지는 부분은 다리 근육이지만 사실 그 밑바탕에는 뼈와 관절이 있습니다. 아무리 근육이 힘을 내려고 해도 뼈가 약해져 있으면 버텨내기 어렵습니다. 그래서 노년기에는 근육뿐 아니라 뼈까지 함께 지켜야 계단이 두렵지 않습니다. 그 핵심이 바로 칼슘과 비타민 D입니다. 칼슘은 뼈의 주 재료이고 비타민 D는 칼슘이 몸속에 제대로 흡수되도록 돕는 열쇠입니다. 칼슘만 섭취하고 비타민 D가 부족하다면 칼슘은 몸 밖으로 그냥 빠져나가 버립니다.
즉, 두 영양소는 반드시 짝으로 섭취해야 효과가 있습니다. 한 가지 흥미로운 사실이 있습니다. 한국인을 대상으로 한 조사에서 60세 이상, 여성의 70% 이상이 칼슘과 비타민 D가 모두 부족하다는 결과가 나왔습니다. 특히 집 안에만 머무는 시간이 늘어나고 햇볕을 쬐지 않다 보니 비타민 D 결핍이 심각합니다. 햇볕은 우리 몸이 스스로 비타민 D를 합성하는 거의 유일한 방법인데 그 시간을 놓치면 아무리 칼슘을 먹어도 효과가 반감됩니다. 여기서 질문을 드려보겠습니다. 여러분은 오늘 햇볕을 쬐셨나요? 아마 많은 분들이 고개를 저으실 겁니다. 그렇다면 식탁에서 보충하는 수밖에 없습니다. 연어 고등어 같은 기름진 생선 달걀, 노른자, 그리고 우유와 요거트 같은 유제품이 좋은 공급원입니다. 여기에 멸치, 두부, 시금치까지 더하면 칼슘과 비타민 D와의 균형을 잡을 수 있습니다. 한 연구에서는 매일 15분씩 햇볕을 쬐는 노인과 그렇지 않은 노인을 비교했습니다. 6개월 후 햇볕을 쬐는 그룹은 계단 오르기 테스트에서 평균 30% 오래 버틸 수 있었습니다. 뼈와 근육이 함께 단단해졌기 때문이죠. 이처럼 햇볕과 음식은 가장 저렴하면서도 강력한 보약입니다. 물론 학계에서는 논쟁도 있습니다. 비타민 D 보충제를 꼭 먹어야 하는가라는 주제입니다. 일부 의사들은 음식과 햇볕만으로도 충분하다고 말하고 또 다른 전문가들은 현대인의 생활 습관상 보충제가 필요하다고 강조합니다. 중요한 건 스스로 결핍 상태인지 확인하고 맞춤형으로 조절하는 것입니다. 병원에서 간단한 혈액 검사를 하면 금방 알 수 있습니다. 뼈와 근육을 함께 돌보는 습관은 단순히 계단만을 위한 것이 아닙니다. 낙상의 위험을 줄이고 골절을 예방하며 독립적인 생활을 더 오래 유지할 수 있게 해줍니다. 혹시 나도 언젠가 넘어져서 고생하지 않을까 걱정하신 적 있나요? 바로 이 칼슘과 비타민 D 습관이 그 두려움을 줄여줍니다. 제가 진료실에서 자주 만나는 한 72세 여성 환자분은 처음 오셨을 때 무릎 통증 때문에 계단을 거의 피하셨습니다. 하지만 식단에 작은 변화를 주고 매일 아침 10분씩 햇볕을 쬐는 결과 3개월 만에 3층 계단을 쉬지 않고 오를 수 있게 되셨습니다. 그분이 웃으며 하신 말씀이 아직도 기억납니다. 선생님, 계단이 이렇게 가벼워질 수 있다는 걸 왜 이제야 알았을까요? 여러분도 늦지 않았습니다. 오늘부터 멸치 한 줌, 요거트 한 컵, 그리고 햇볕 15분. 이 단순한 습관이 뼈와 근육을 동시에 살려내고 계단을 오르는 발걸음을 훨씬 가볍게 만들어줄 것입니다. 여러분, 계단을 오르고 난 뒤 다리에 피로가 몰려오는 경험 자주 있으시죠? 마치 다리가 무겁게 짓눌리는 것처럼 느껴지고 다음 날까지 근육이 뻐근한 경우도 많습니다. 이럴 때 필요한 것이 바로 근육 회복을 돕는 영양소, 그 중에서도 오메가3 지방산입니다. 흔히 오메가3는 심장과 혈관 건강을 위해 먹는다고 알려져 있습니다. 맞습니다. 하지만 최근 연구는 오메가3가 근육 회복에도 중요한 역할을 한다는 사실을 보여주고 있습니다. 염증을 줄이고 손상된 근육세포가 다시 재생되는 속도를 높여주는 것이죠. 특히 60세 이후에는 근육의 회복력이 젊을 때보다 더딘데 오메가3가 이 과정을 촉진해 줍니다. 실제로 캐나다의 한 대학에서 70세 이상 노인 150명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 한 그룹은 오메가3 보충제를 섭취했고 다른 그룹은 그렇지 않았습니다. 12주 후 오메가3 그룹은 근육량이 증가했을 뿐 아니라 계단을 오르는 테스트에서 평균 15% 이상 빠른 회복을 보였습니다. 계단을 올라도 덜 지치고 회복이 빨랐던 겁니다. 여기서 재미있는 사실 하나를 말씀드릴게요. 오메가3는 단순히 생선 기름 속에만 있는 것이 아닙니다. 아마시 치아씨드 같은 씨앗류, 그리고 호두에도 풍부합니다. 생선을 자주 드시지 않는 분이라면 이런 식물성 오메가3도 충분히 도움이 됩니다. 단 체내 흡수율은 생선에서 얻는 것이 조금 더 높습니다.
혹시 이런 의문이 드시나요? 나는 이미 혈압약 콜레스테롤 약을 먹고 있는데 거기에 오메가3를 더해도 될까? 학계에서는 이 문제를 두고 여전히 논쟁 중입니다. 일부 연구는 약과 함께 섭취했을 때 긍정적 효과가 있다고 보고하지만 또 다른 연구는 효과가 크지 않다고 말합니다. 따라서 약을 드시는 분은 의사와 상의 후 섭취를 결정하는 것이 가장 안전합니다. 하지만 음식으로 섭취하는 오메가3는 일반적으로 부작용 걱정이 거의 없습니다. 오메가3의 또 다른 장점은 혈관 건강과 근육 건강을 동시에 돌본다는 것입니다. 근육은 혈액 속 산소와 영양소를 먹고 자라납니다. 그런데 혈관이 막히면 아무리 단백질을 섭취해도 근육까지 잘 전달되지 않습니다. 오메가3는 혈관을 부드럽게 해주어 영양소가 근육까지 잘 도착하도록 돕습니다. 비유하자면 이렇습니다. 근육은 건물이고 단백질은 벽돌입니다. 그런데 벽돌을 실어 나르는 도로가 막혀 있으면 아무 소용이 없겠죠. 오메가4는 그 도로를 깨끗이 뚫어주는 역할을 하는 것입니다. 제가 진료실에서 만난 68세 남성 환자 한 분은 계단을 오를 때마다 무릎이 붓고 다음 날이면 다리가 늘 아팠습니다. 그런데 작은 변화를 주셨습니다. 일주일에 2~3번 고등어를 드시고 아침마다 호두를 몇 알씩 챙기셨습니다. 2개월 후 그분은 이렇게 말씀하셨습니다. 선생님, 이제는 계단을 올라도 다음 날이 훨씬 가볍습니다. 예전처럼 무겁게 짓누르는 느낌이 사라졌어요. 여러분도 내일 식탁에 작은 변화를 주실 수 있습니다. 저녁 반찬에 생선을 올리고 간식으로 호두나 아마씨를 곁들이는 것. 그것만으로도 근육은 회복 속도를 높이고 계단은 덜 힘들어질 것입니다. 마지막으로 질문 하나 드리겠습니다. 여러분의 냉장고에는 지금 오메가3 식품이 있나요? 만약 없다면 오늘 장을 보실 때 작은 생선 한 토막 혹은 씨앗 한 봉지를 담아보시길 권합니다. 그것이 바로 계단을 가볍게 만드는 힘의 시작이 될 것입니다. 혹시 계단을 오르다 다리에 갑자기 쥐가 나본 적 있으신가요? 무릎이 아니라 종아리가 딱딱하게 뭉치면서 순간적으로 발을 디딜 수 없을 만큼 아파오는 경험. 많은 분들이 나이가 들어서 그렇다라고 생각하지만 사실 그 이면에는 마그네슘 부족이 숨어 있습니다. 마그네슘은 우리 몸의 300가지 이상 효소 반응에 관여하는 미네랄입니다. 특히 근육의 수축과 이완 그리고 신경 신호 전달에 꼭 필요합니다. 쉽게 말하면 마그네슘이 있어야 근육이 움직이고 풀어지는 리듬을 제대로 탈 수 있습니다. 부족하면 근육이 긴장 상태에서 풀리지 못하고 경련이나 쥐가 나는 겁니다. 의학적으로도 입증된 사실이 있습니다. 유럽의 한 연구에서 60세 이상 노인 1,000명을 조사했더니 마그네슘 섭취량이 낮은 그룹은 계단을 오르다가 다리에 쥐가 날 확률이 무려 2배 이상 높았습니다. 반대로 마그네슘을 꾸준히 섭취한 그룹은 계단 오르기 지속 시간이 평균 25% 길어졌습니다. 재미있는 점은 마그네슘이 단순히 근육만 돕는 게 아니라는 겁니다. 뼈 건강에도 필수적입니다. 칼슘이 뼈를 단단하게 한다면 마그네슘은 그 칼슘이 뼈에 제대로 붙도록 돕습니다. 즉, 칼슘, 비타민 D, 마그네슘은 삼총사처럼 함께 움직여야 효과가 극대화됩니다. 그런데 한국인의 식단은 칼슘은 어느 정도 챙기지만 마그네슘은 자주 놓치는 경우가 많습니다. 그렇다면 마그네슘은 어디에 있을까요? 가장 흔한 음식이 바로 견과류와 씨알류입니다. 아몬드, 호두, 해바라기씨, 호박씨가 대표적이죠. 또 시금치, 브로콜리 같은 초록잎이 채소에도 풍부합니다. 그런데 놀랍게도 흰 쌀밥만 즐겨 드시는 분들은 마그네슘 부족 위험이 높습니다. 현미, 귀리 같은 통곡물을 드셔야 충분히 공급됩니다. 여기서 학계의 논쟁도 있습니다. 마그네슘 보충제를 먹는 것이 과연 필요할까라는 질문입니다. 일부 의사들은 음식으로 충분히 섭취할 수 있다고 말합니다. 반면 또 다른 연구자들은 현대인의 가공식품 중심 식단을 고려하면 보충제가 필요하다고 주장합니다.
무엇이 옳든 중요한 건 몸이 보내는 신호를 살피는 겁니다. 자주 쥐가 난다면 그것은 이미 마그네슘이 부족하다는 경고일 수 있습니다. 제가 기억하는 한 환자분 이야기를 드릴게요. 74세 남성분이었는데 계단만 오르면 종아리가 뭉치고 다음 날까지 근육통이 심하다고 호소하셨습니다. 식습관을 확인해보니 흰쌀밥 위주의 채소 섭취가 적고 견과류는 거의 드시지 않으셨습니다. 그래서 아침마다 작은 한 줌의 아몬드와 호박씨를 드시도록 권했습니다. 불과 4주 만에 그분은 계단을 훨씬 수월하게 오를 수 있었고 경련도 줄어들었습니다. 이 작은 씨앗들이 이렇게 큰 차이를 만든다니 놀랍습니다. 라는 말씀을 하셨죠. 여러분께 묻고 싶습니다. 오늘 식탁에 마그네슘이 있었나요? 만약 없었다면 내일 아침 반찬에 시금치나 브로콜리를 더하시고 간식으로 견과류를 곁들여 보세요. 그것만으로도 근육의 피로가 줄고 계단이 훨씬 가볍게 느껴질 수 있습니다. 마그네슘은 숨겨진 영웅입니다. 주목받지 못하지만 근육과 뼈를 동시에 살리고 계단에서 넘어지지 않게 지켜주는 보이지 않는 버팀목입니다. 오늘부터 이 작은 영웅을 식탁에 초대해 보시길 바랍니다. 여러분, 계단을 오를 때 다리가 무겁고 조금만 올라가도 숨이 차는 경험을 하신 적 있나요? 많은 분들이 단순히 나이가 들어서 그렇다라고 생각하지만 그 배경에는 우리가 매일 무심코 섭취하는 설탕이 숨어 있습니다. 설탕은 우리 몸에 즉각적인 에너지를 주는 것처럼 보입니다. 단맛을 먹으면 순간적으로 기운이 나는 느낌이 들지요. 하지만 문제는 이 에너지가 짧고 거품처럼 사라진다는 점입니다. 피로가 쌓인 근육에는 도움이 되지 않고 오히려 혈당을 급격히 올렸다 내리면서 더 큰 피로감을 남깁니다. 특히 계단을 오를 때 다리가 갑자기 무겁게 느껴지는 순간 그 뒤에는 설탕의 흔적이 있을 수 있습니다. 실제로 미국 노화연구소에서 발표한 자료에 따르면 65세 이상 어르신 중 하루 평균 설탕 섭취량이 높은 그룹은 계단을 오르는 근력 테스트에서 낮은 그룹보다 3초 이상 빨리 지치는 결과를 보였습니다. 달콤한 음료와 과자가 순간에 만족을 줄 수는 있지만 근육 회복을 방해하고 회로를 약하게 만든다는 사실이 드러난 겁니다. 더 무서운 점은 설탕이 근육 단백질 합성을 방해한다는 것입니다. 단백질은 근육의 재료인데 혈당이 급격히 오르면 인슐린 저항성이 생기고 단백질이 근육 속으로 잘 들어가지 못합니다. 쉽게 말해 아무리 단백질을 챙겨 먹어도 설탕이 많으면 근육은 자라지 못하는 겁니다. 여기서 학자들 사이에 흥미로운 논쟁이 있습니다. 일부는 노년기에는 어느 정도 단맛이 필요하다, 삶의 즐거움까지 빼앗으면 안 된다고 말합니다. 그러나 다른 쪽은 소량의 단맛은 괜찮지만 현재 노인들이 섭취하는 양은 이미 과도하다라고 경고합니다. 어느 쪽이든 중요한 것은 균형입니다. 문제는 소량이 아니라 매일 습관적으로 과도하게 먹는 습관입니다. 비유하자면 이렇습니다. 설탕은 마치 불꽃놀이의 불꽃과 같습니다. 화려하고 순간적으로 빛나지만 금방 사라지고 어둠만 남깁니다. 반면 단백질과 건강한 지방, 복합 탄수화물은 은은하게 오래 타는 등잔불과 같죠. 계단을 오르는 힘을 주는 건 화려한 불꽃이 아니라 잔잔히 빛나는 등잔불입니다. 제가 진료실에서 만난 한 70대 여성 환자분은 매일 달달한 커피 믹스와 과자를 간식처럼 드셨습니다. 계단은 2층만 올라가도 다리가 후들거린다고 하셨죠. 제가 설탕 섭취를 조금만 줄여보자고 권했습니다. 대신 견과류와 요거트를 드셨습니다. 불과 6주 만에 그분은 계단이 예전보다 한결 수월해졌다고 말씀하셨습니다. 작은 변화가 큰 차이를 만든 겁니다. 그렇다면 질문을 드려보겠습니다. 오늘 하루 설탕을 얼마나 드셨나요? 달콤한 음료 한 잔, 과자 몇 개, 커피 믹스 한 포. 이것들을 더하면 생각보다 많은 양이 됩니다. 내일 아침 그중 단 하나만 줄여보세요. 그 작은 선택이 계단을 오를 때 다리의 무게를 덜어줄 수 있습니다. 설탕은 달콤하지만 나이 든 근육에게는 독이 됩니다. 오늘부터 단맛을 줄이고
진짜 힘을 주는 음식을 선택한다면 계단은 더 이상 적이 아니라 친구가 될 수 있습니다. 한국 어르신들 식탁을 떠올려 보세요. 김치, 장아찌, 젓갈. 익숙한 반찬들은 맛깔스럽지만 대부분 짠맛이 강합니다. 짜게 먹어야 밥맛이 난다는 말이 있을 정도죠. 그러나 이 짠 습관이 계단 오르기를 더 힘들게 만들고 있다는 사실 알고 계셨나요? 소금 속 나트륨은 우리 몸의 수분 균형을 조절합니다. 그런데 과하게 섭취하면 혈압이 올라가고 혈관벽이 두꺼워집니다. 결국 혈액이 근육으로 원활히 가지 못해 계단을 오를 때 다리에 힘이 덜 전달됩니다. 쉽게 말하면 근육은 연료가 필요한데 도로가 막혀버린 상태가 되는 것이죠. 실제로 세계보건기구 WHO는 노인 건강에서 나트륨 과다 섭취를 가장 큰 위험 요소 중 하나로 꼽습니다. 하루 5지 이하가 권장량이지만 한국인의 평균 섭취량은 2배가 넘습니다. 특히 65세 이상 어르신은 염분 배출 능력이 떨어져서 같은 양을 먹어도 더 큰 부담을 받습니다. 또한 소금은 근육, 세포 속 칼륨 균형을 무너뜨립니다. 칼륨은 근육이 수축하고 이완하는 데 필수인데 나트륨이 많아지면 칼륨이 제 역할을 못하게 됩니다. 그래서 짜게 먹는 분들이 계단을 오를 때 다리에 쥐가 잘 나고 무겁다고 호소하는 경우가 많습니다. 여기서 재미있는 논쟁이 있습니다. 일부 학자들은 노년층은 입맛이 떨어지기 때문에 약간 짭짤해야 밥을 먹는다. 차라리 조금 짜게 먹더라도 식사량을 늘리는 게 낫다라고 주장합니다. 그러나 다른 학자들은 식사량을 늘리는 방법은 다른 데도 있다. 굳이 염분을 통해 해결할 필요는 없다라고 반박합니다. 어느 쪽이든 중요한 건 습관적인 과잉이 문제라는데 의견이 모입니다. 제가 진료실에서 만난 76세 남성 환자분은 평생 짠 음식을 즐기셨습니다. 김치 없이는 밥을 못 드시고 찌개도 늘 짭짤해야 만족하셨죠. 그런데 계단만 오르면 다리가 뻣뻣하고 숨이 찼습니다. 혈압도 높아져 약을 드시기 시작했죠. 제가 권한 건 단순했습니다. 김치를 씻어 먹고 국물은 남기자는 것이었습니다. 석 달 뒤 그분은 계단을 오를 때 전보다 훨씬 덜 힘들다고 말씀하셨습니다. 작은 조절이 큰 차이를 만든 겁니다. 혹시 이런 생각을 하실지도 모릅니다. 짜게 먹지 않으면 도저히 밥맛이 없다. 맞습니다. 갑자기 싱겁게 먹으려면 쉽지 않죠. 하지만 방법이 있습니다. 향신료와 허브를 활용하는 겁니다. 마늘, 생강깨, 들기름, 후추 같은 것들이 소금의 빈자리를 메워줍니다. 입맛은 놀라울 만큼 빠르게 적응합니다. 일주일만 줄여도 예전 음식이 얼마나 짰는지 새삼 느끼게 됩니다. 비유하자면 나트륨은 몸속 파이프를 녹슬게 하는 물과 같습니다. 처음엔 티가 안 나지만 시간이 지나면 혈관이 막히고 근육까지 힘을 제대로 전달하지 못합니다. 결국 계단 한 층이 더 높아지고 한 발 한 발이 더 무거워집니다. 제가 여러분께 묻고 싶습니다. 오늘 국물은 다 드셨나요? 김치는 헹궈 드셨나요? 그 작은 선택이 내일 계단을 오를 때 다리에 남는 힘을 결정할 수 있습니다. 짠맛은 입을 즐겁게 하지만 근육과 혈관에는 독이 됩니다. 오늘부터 국물은 조금만 남기고 김치는 한번 헹궈 드셔보세요. 그러면 계단은 예전보다 훨씬 가볍게 느껴질 것입니다. 하루에 소주 한 잔쯤은 괜찮다. 적당한 술은 혈액순환에도 좋다. 이런 말을 자주 들으시죠? 그래서 많은 분들이 저녁마다 작은 잔을 습관처럼 드십니다. 그런데 이 하루 한 잔의 착각이 사실은 계단을 더 힘들게 만드는 원인일 수 있습니다. 술은 마시는 순간 몸이 따뜻해지고 기분이 좋아지는 듯 탑니다. 그래서 잠시 활력이 생긴 것처럼 느껴집니다. 하지만 그 효과는 순간적일 뿐입니다. 실제로는 알코올이 근육의 회복을 방해하고 수분과 미네랄을 빼앗아 몸을 더 지치게 만듭니다.
특히 계단을 오를 때 필요한 균형 감각과 근력을 무너뜨립니다. 호주에서 진행된 한 연구가 흥미롭습니다. 65세 이상 노인 500명을 대상으로 조사했는데 매일 소량의 술을 마시는 그룹은 술을 거의 마시지 않는 그룹보다 계단 오르기 테스트에서 평균 20%더 빨리 지쳤습니다. 이유는 알코올이 근육 단백질 합성을 방해하고 뼈의 밀도까지 낮추기 때문이었습니다. 더 무서운 점은 균형 감각의 저하입니다. 술은 뇌의 신경 전달 속도를 늦추고 작은 동작의 조율 능력을 떨어뜨립니다. 계단은 평지보다 균형을 훨씬 많이 요구합니다. 그래서 술을 자주 드시는 분들은 계단에서 발을 헛디디거나 넘어질 위험이 2배 이상 높습니다. 실제로 낙상 사고의 큰 원인 중 하나가 바로 알코올입니다. 여기서 학자들 사이에도 논쟁이 있습니다. 일부 연구는 적당한 와인은 심혈관계에 긍정적인 영향을 준다고 주장합니다. 그러나 다른 학자들은 그 이익보다 손해가 더 크다고 반박합니다. 특히 노년기에는 알코올 분해 능력이 떨어져 젊은 사람보다 훨씬 큰 영향을 받습니다. 즉, 젊을 때는 괜찮았던 하루 한 잔이 70세 이후에는 전혀 다르게 작용하는 것이죠. 제가 기억하는 한 사례가 있습니다. 71세 여성 환자분이셨는데 매일 저녁 맥주 한 캔을 즐기셨습니다. 본인은 이 정도는 건강에 오히려 좋은 줄 알았다고 말씀하셨습니다. 그런데 계단을 오를 때마다 숨이 차고 다리에 힘이 빠져 자주 쉬어야 했습니다. 제가 술을 줄여보자고 권했고 그분은 일주일에 2번만 드시기로 했습니다. 2달 뒤 그분은 이렇게 말씀하셨습니다. 계단이 전보다 훨씬 가벼워졌습니다. 무엇보다 덜 어지럽고 넘어질까 겁나는 일이 줄었어요. 혹시 여러분도 저녁마다 술잔을 드시나요? 만약 그렇다면 스스로에게 물어보시길 바랍니다. 이 한 잔이 나를 건강하게 하는가 아니면 무겁게 만드는가? 비유하자면 술은 마치 거짓 활력제입니다. 순간적으로 불을 붙여주지만 곧 재만 남기고 몸속 에너지를 빼앗아갑니다. 계단을 오를 때 필요한 건 진짜 에너지 진짜 균형이지 거짓된 불꽃이 아닙니다. 오늘부터라도 술을 줄이고 대신 물이나 따뜻한 차로 바꾸어 보세요. 몸이 가벼워지고 계단이 훨씬 덜 버거워질 것입니다. 작은 절제가 여러분의 다리와 균형을 지켜주는 강력한 무기가 됩니다. 여러분, 하루 중 의자에 앉아있는 시간이 얼마나 되시나요? 신문을 보며 앉아있고 TV를 보며 앉아있고 밥도 앉아서 심지어 낮잠도 소파에서 어느새 하루 대부분을 의자 위에서 보내게 됩니다. 그런데 이 편안한 의자 생활이 바로 계단을 오를 때 다리가 버거워지는 가장 큰 원인 중 하나입니다. 근육은 움직이지 않으면 조용히 침묵에 들어갑니다. 사용하지 않는 근육은 점점 힘을 잃고 단단함을 잃습니다. 학계에서는 이것을 근육 위축 사르초페니아이라고 부릅니다. 특히 허벅지와 종아리 같은 하체 근육은 몇 주만 써도 눈에 띄게 약해집니다. 미국 메이오 클리닉의 연구가 있습니다. 65세 이상 노인을 2그룹으로 나누었는데 한 그룹은 하루에 최소 6시간 이상 앉아 있었고 다른 그룹은 3시간 이하로 앉아 있었습니다. 단 2개월 후 첫 번째 그룹은 계단 오르기 속도가 3초나 떨어졌습니다. 반면 두 번째 그룹은 거의 변화가 없었습니다. 단순히 앉는 시간이 계단을 오르는 능력을 좌우한 겁니다. 여기서 중요한 질문을 드려볼게요. 여러분은 하루에 몇 시간이나 앉아 계신가요? 아마 대부분은 생각보다 긴 시간을 떠올리실 겁니다. 문제는 이 습관이 쌓여서 계단이 아닌 작은 턱조차 넘기 힘들게 만든다는 겁니다. 물론 의자에 앉는 것이 나쁘다는 말은 아닙니다. 잠깐의 휴식은 필요합니다. 하지만 오래 반복적으로 앉아있는 것이 문제입니다. 특히 TV 드라마나 뉴스를 보면서 2-3시간을 꼼짝 않고 앉아있는 습관은 근육을 조용히 마비시킵니다. 비유하자면 이렇습니다. 근육은 피아노 건반과 같습니다. 매일 조금씩 눌러줘야 맑은 소리가 나는데 그대로 덮어두면 먼지가 쌓이고
소리가 죽어버립니다. 근육도 마찬가지입니다. 조금씩이라도 사용해야 반응합니다. 여기서 학자들 사이에는 또 다른 논쟁이 있습니다. 노년기에는 오히려 무리해서 움직이면 관절에 해롭다라는 주장과 적당한 움직임이야말로 관절과 근육을 지키는 최고의 약이다라는 의견입니다. 최신 연구는 후제 힘을 실어주고 있습니다. 무리한 운동이 아니라 작은 움직임의 반복이야말로 노년의 근육을 살린다는 것입니다. 제가 진료실에서 만난 한 69세 여성 환자분은 무릎 통증 때문에 하루 종일 소파에만 앉아 계셨습니다. 그러다 보니 계단은 2층만 올라가도 숨이 차고 다리가 후들거렸습니다. 제가 권한 건 단순했습니다. 드라마를 볼 때 광고 시간마다 일어나서 집 안을 한 바퀴 도는 것. 한 달 후 그분은 예전보다 계단이 덜 힘들어요 라고 말씀하셨습니다. 작은 습관 하나가 근육의 침묵을 깨운 것이죠. 여러분도 지금 당장 시도할 수 있습니다. 의자에 앉아 계신다면 30분마다 일어나서 다리를 흔들거나 집 안계단 몇 칸만 올라가 보세요. 그것만으로도 근육은 다시 깨어납니다. 편한 의자는 우리를 달콤하게 유혹합니다. 하지만 오래 앉아 있을수록 근육은 더 조용히 사라집니다. 오늘부터라도 잠시만 일어나 몸을 움직이세요. 계단이 다시 여러분의 동반자가 되어줄 것입니다. 여러분, 지금 계단을 떠올리면 어떤 기분이 드시나요? 숨이 차고 다리가 무겁고 혹시라도 넘어질까 두려운 마음이 먼저 떠오르시나요? 하지만 기억하셔야 합니다. 근육은 나이를 탓하지 않습니다. 단지 쓰지 않았고 채워주지 않았을 뿐입니다. 다시 계단을 오르는 희망은 언제든 되살릴 수 있습니다. 실제로 80세 이상 고령자도 단백질 섭취와 가벼운 운동을 병행했을 때 단 몇 달 만에 계단을 오르는 능력이 개선되었다는 연구 결과가 있습니다. 영국 노화 연구소의 보고에 따르면 82세 평균 연령의 실험 참가자들이 단백질과 칼슘 오메가 설해를 균형 있게 섭취하고 주 3회 15분 걷기를 했을 때 12주 만에 계단 오르기 테스트 기록이 평균 25% 향상되었습니다. 늦었다고 생각하는 순간에도 근육은 여전히 우리 곁에서 응답할 준비가 되어 있었던 겁니다. 저는 진료실에서 이런 사례를 자주 봅니다. 한 75세 어르신은 처음 내원하셨을 때 이제는 계단을 못 오르겠다, 엘리베이터 없으면 집에 못 간다고 하셨습니다. 하지만 작은 변화를 시작했습니다. 아침에 달걀 하나, 점심에 두부, 반모 저녁에 고등어 한 토막. 여기에 매일 햇볕 15분을 더했습니다. 2달 뒤 그분은 이렇게 웃으며 말씀하셨습니다. 선생님, 요즘은 3층 계단도 쉬지 않고 올라갑니다. 덕분에 자신감이 생겼어요. 이렇듯 계단은 단순한 장애물이 아닙니다. 계단은 오히려 희망의 척도입니다. 내가 계단을 얼마나 쉽게 오를 수 있는지가 곧 건강과 독립의 상징이 되는 것이죠. 엘리베이터 없이도 손잡이에 매달리지 않고도 한 발씩 내디딜 수 있다는 건 나는 아직 내 삶을 내 힘으로 살고 있다는 선언과 같습니다. 혹시 이런 생각을 해보신 적 있나요? 나는 이제 예전 같지 않으니 계단은 피해야 한다. 하지만 계단을 피하면 피할수록 근육은 더 약해지고 두려움은 더 커집니다. 반대로 작은 변화를 통해 계단을 다시 오르기 시작하면 근육은 되살아나고 마음까지 젊어집니다. 비유하자면 계단은 언덕 위 작은 정원과 같습니다. 지금은 그 길이 가파르게 보이지만 한 발씩 올라가면 마침내 꽃이 피어있는 정원에 도착하게 됩니다. 그 길이 힘들수록 정원에서 느끼는 희망은 더 커집니다. 물론 학계에서도 나이가 들면 근육 회복 속도가 느리다라는 사실에는 모두 동의합니다. 하지만 동시에 회복은 늦어도 반드시 일어난다라는 점도 분명히 밝혀져 있습니다. 이는 곧 오늘 시작하면 내일은 분명 달라진다는 뜻입니다. 여러분, 다시 계단을 오를 수 있다는 희망을 붙잡으시길 바랍니다. 그 희망은 멀리 있는 것이 아니라 식탁 위 작은 한 끼, 매일 햇볕 10분 의자에서 잠시 일어나 움직이는 습관 속에 있습니다. 나는 이제 늦었다가 아니라 지금부터 시작하면 된다.
이 믿음을 품고 내일 계단 앞에 서 보세요. 한 발 또 한 발. 여러분은 분명히 더 가볍게 오르게 될 것입니다. 여러분, 지금까지 우리는 계단을 오르는 힘을 주는 음식들과 그 힘을 빼앗는 습관들을 함께 살펴봤습니다. 이제 중요한 순간이 남았습니다. 바로 선택의 갈림길입니다. 한쪽 길에는 단백질 칼슘과 비타민 D 오메가3, 마그네슘 같은 영양소가 있습니다. 이 음식들은 근육을 살리고 뼈를 단단히 하고 회복 속도를 빠르게 해줍니다. 다른 한쪽 길에는 설탕 짠 음식, 매일의 술, 그리고 오래 앉아있는 생활 습관이 있습니다. 이 길은 근육을 서서히 약하게 만들고 계단을 더 높고 두렵게 만듭니다. 어느 길을 선택하실 건가요? 사실 정답은 분명합니다. 하지만 문제는 늘 습관입니다. 습관은 마치 오래된 길과 같아서 아무 생각 없이 그 길로 들어서게 만듭니다. 달콤한 간식, 짭짤한 반찬, 하루 끝에 술 한 잔. 이 길은 편하고 익숙합니다. 그러나 그 길 끝에는 점점 더 무거워지는 다리와 계단 앞에서 멈칫하는 자신이 기다리고 있습니다. 반대로 좋은 음식과 올바른 습관의 길은 처음에는 조금 낯설고 귀찮게 느껴질 수 있습니다. 아침에 단백질을 챙기는 것, 햇볕을 쬐기 위해 잠시 산책을 나가는 것, TV를 보다가 일어나 다리를 움직이는 것. 하지만 그 길 끝에는 가벼운 발걸음과 계단을 오르며 느끼는 성취감이 기다리고 있습니다. 학자들은 이렇게 말합니다. 노년기의 건강은 하루아침에 무너지는 것이 아니라 작은 선택이 쌓여 만든 결과다. 연구에 따르면 70세 이상 노인도 단 한 달 동안 올바른 식습관과 생활 습관을 실천했을 때 계단 오르기 테스트에서 눈에 띄는 향상을 보였습니다. 단 한 달, 단 작은 선택의 차이가 미래를 바꾼 겁니다. 제가 만난 한 68세 환자분 이야기를 들려드릴까요? 그분은 단 음료와 짠 음식을 끊지 못하셨습니다. 하지만 하루 한 끼만이라도 바꿔보자는 제 제안에 동의하셨습니다. 아침에는 삶은 달걀과 요거트, 점심에는 두부와 시금치를 추가했습니다. 2달 뒤 그분은 이렇게 말씀하셨습니다. 계단을 오르다 쉬는 횟수가 줄었습니다. 무엇보다 마음이 달라졌습니다. 내가 선택할 수 있다는 걸 알게 되니까요. 이 말이 중요합니다. 내가 선택할 수 있다. 건강은 운명이 아니라 선택입니다. 계단 앞에서 주저앉을지 당당히 발을 내디딜지는 매일 식탁 위, 매일 생활 속 작은 습관에서 결정됩니다. 혹시 이런 질문을 해보셨나요? 나는 이미 늦은 건 아닐까? 그 대답은 아니요입니다. 오늘 선택하는 음식이 내일의 계단을 바꿉니다. 지금 줄이는 한 숟가락의 소금, 지금 멈추는 한 잔의 술, 지금 더하는 작은 단백질이 바로 미래의 나를 바꿉니다. 여러분은 지금 2갈래 길 앞에 서 있습니다. 하나는 편하지만 무겁고 하나는 조금 낯설지만 점점 가벼워집니다. 어느 길을 선택하시겠습니까? 저는 확신합니다. 여러분이 좋은 음식과 건강한 습관을 선택한다면 계단은 더 이상 두려움이 아니라 희망의 계단이 될 것입니다. 여러분, 지금까지 함께한 여정을 되돌아볼까요? 우리는 계단이 왜 점점 힘들어지는지, 그리고 단 한 달 만에 어떻게 다시 가벼워질 수 있는지를 살펴봤습니다. 아침 단백질, 한 숟갈 햇볕과 함께하는 칼슘과 비타민 D 혈관과 근육을 함께 살리는 오메가3G를 막아주는 마그네슘. 이 4가지는 계단을 오르는 발걸음을 살려주는 든든한 친구였습니다. 반대로 달콤하지만 독이 되는 설탕 짜게 먹는 습관. 하루 한 잔의 술, 그리고 오래 앉아있는 생활은 계단을 더 가파르고 무겁게 만들었습니다. 이것들은 우리 몸을 조용히 해치고 근육의 목소리를 약하게 했습니다. 여러분, 이제는 분명해졌습니다. 건강은 운명이 아니라 선택입니다. 무엇을 먹고 어떻게 생활하느냐가 내일의 계단을 결정합니다. 계단은 단순한 층계를 넘어 내가 내 삶을 스스로 지켜낼 수 있는 힘의 상징이 됩니다.
혹시 나는 이미 늦었다라고 생각하셨나요? 그렇지 않습니다. 근육은 언제든 반응합니다. 뼈는 여전히 강해질 수 있습니다. 계단은 여전히 희망의 무대가 될 수 있습니다. 중요한 건 오늘 지금 이 순간의 작은 선택입니다. 제가 진료실에서 자주 드리는 말씀이 있습니다. 건강은 거창한 도전이 아니라 작은 걸음의 반복입니다. 내일 아침 달걀 하나를 추가하는 것, 점심 국물은 밥만 남기는 것, 저녁 술잔 대신 따뜻한 차를 마시는 것. 이 작은 걸음들이 모여 여러분의 다리를 지켜줄 것입니다. 이제 제가 여러분께 부탁드립니다. 댓글에 여러분의 나이와 사시는 지역을 남겨주세요. 서울 72세입니다. 부산 68세예요. 이렇게 남겨주시면 이 영상을 함께 보고 있는 수많은 분들이 서로의 존재를 확인하고 혼자가 아님을 느낄 수 있습니다. 그것이 곧 큰 힘이 됩니다. 그리고 오늘 영상에서 가장 놀라웠던 음식이나 습관을 적어주시면 좋겠습니다. 나는 설탕이 근육에 그렇게 해롭다는 걸 처음 알았다. 마그네슘이 이렇게 중요한 줄 몰랐다. 여러분의 댓글이 또 다른 분의 선택을 바꾸는 계기가 될 수 있습니다. 좋아요와 구독도 잊지 말아주세요. 여러분의 작은 클릭이 이 정보를 더 많은 분들에게 전해 우리 모두의 계단을 가볍게 만들어줍니다. 여러분, 우리는 할 수 있습니다. 근육은 다시 살아나고 뼈는 다시 단단해지고 마음은 다시 젊어집니다. 오늘부터 시작하면 됩니다. 지금까지 듣기만 해도 튼튼해지는 튼튼 라디오였습니다. 여러분, 건강한 하루 되시고 계단에서 당당히 웃으시길 바랍니다.